Good morning, student. In this lecture, we will cover the backcross method, the procedure of backcross method, and especially the transfer of a dominant gene. There are two types of procedures in the backcross method, that is the transfer of a dominant gene and a transfer of a recessive gene. So, coming to the backcross method, last in the backcross method we have done that this is for the improvement of a variety. ਕਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਲਰੇਡੀ ਅਡੈਪਟਡ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਪੋਪੂਲਰ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਸਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਸਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹਾਊ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਜੀਨ। ਸੋ ਜੀਨ ਕੈਨ ਬੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ genetic methods also that we have already done, but in a plant breeding method we can transfer or can interchange the genes, that is the dominant gene. So ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is controlled by two alleles, a character is controlled by two allele, that is capital R resistance प्रोवाइड करेगा और स्मॉल आर क्या है, ससेप्टिबिलिटी या रिसेसिव जीन्स है और ये रेजिस्टेंस जोड़ा प्रोवाइड नहीं करेगा। तो असी चेंज करना है वरायटी किहड़ी साडे कोल एक हाई यील्डिंग है, मतलब हाई यील्डिंग है, वाइडली अडैप्टड है, वीट वरायटी हैगी है पर ये ससेप्टिबल किसी भी डिजीज़ ਲਈ है, ठीक है। तो दूसरी वरायटी साढ़े कोल किहड़ी हैगी है, मतलब इहनूं असीं ए लैके चलदे हैगे। बी जिहड़ी हैगी है वो की हैगी है, बी जिहड़ी रजिस्टेंट टू स्टैम रस्ट हैगी है एंड दिस रजिस्टेंट इज डोमीनेंट, ठीक है। रजिस्टेंट जिहड़ी हैगी वो डोमीनेंट हैगी है टू द ससेप्टिबिलिटी मतलब डिजीज़ किन्नी उहनूं लग सकदी हैगी आ। सो बी जिहड़ी हैगी है रजिस्टेंस टू स्टैम रस्ट वरायटी हैगी है, ए जिहड़ी हैगी है ससेप्टिबल हैगी है। हुण असीं क्रॉस किहड़ा करवाउणा हैगा, दोनों वरायटीज़ दी क्रॉस कराउणा देना हैगा, उहनूं असीं की करना, हाइब्रिडाइजेशन। सो वरायटी ए शुड बी यूज्ड एज अ फीमेल पेरेंट सिंस इट दिस वुड फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ प्लांट्स। सो फर्स्ट ईयर असीं की करना हैगा, पेरेंट बी और पेरेंट ए जिहड़ा हैगा उहनूं असीं की कीता हैगा, क्रॉस कीता। असीं याद रखना जी पेरेंट बी हैगा वो रस्ट रजिस्टेंट हैगा बट एग्रोनोमिकली वो अनडिजायरेबल है, वो कोई यील्ड अच्छी नहीं हैगी, वो अडैप्टेबिलिटी अच्छी नहीं, बस वो एक ही करैक्टर हैगा कि वो की हैगा रजिस्टेंट हैगा रस्ट डिजीज़ वास्ते। तो वरायटी ए जिहड़ी हैगी वो की है, वो हैगी रस्ट ससेप्टिबल, ठीक है, लेकिन वो बाकी एग्रोनोमिकली डिजायरेबल सारे करैक्टर्स हैगे। सो ये जिहड़ा पेरेंट ए होएगा ये रिकरेंट होएगा और पेरेंट बी क्या होएगा, वो नॉन रिकरेंट होएगा। नॉन रिकरेंट और रिकरेंट का मतलब क्या है कि जिस पेरेंट नूं असी दोबारा क्रॉस करना हैगा, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द रिकरेंट पेरेंट, और जिस पेरेंट नूं असी सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट क्रॉस तो बाद छड्ड देना हैगा, दैट इज़ द नॉन रिकरेंट पेरेंट। हुण असी की कीता, फर्स्ट क्रॉस च असी की कीता हैगा, फर्स्ट ईयर दे विच असी ए और बी नूं क्या कीता, क्रॉस कीता, हाइब्रिड आएगा, नैचुरली हाइब्रिड आएगा, दैट मीनस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर अकॉर्डिंग टू मैंडलिज्म फर्स्ट फीलियल जनरेशन दे विच। कैपिटल आर और स्मॉल आर का मतलब की होया है कि ये जिहड़ा हाइब्रिड साढ़े को आया हैगा या F1 जनरेशन जिहड़ी साढ़े कोल आई है, 50% क्या है ए दे करैक्टरिस्टिक्स है और 50% साढ़े कोल बी दे करैक्टर है, ठीक है। 50% ए दे करैक्टर है, 50% बी दे करैक्टर है। हुण असीं की करना है कि जिहड़ा साडी डिजायर्ड वरायटी हैगी है, ए वरायटी जिहदे विच असीं एक जीन लैके जाना है, इत्थे 50% जीन ते आ गया, लेकिन इत्थे टारगेट ये हैगा कि असी अपनी जिहड़ी 50% जिहड़ी वरायटी हैगी साडी अडैप्टड वरायटी हैगी है
ਜੇ ਐਗਰੋਨੋਮਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਬਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 99.9% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ 1% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਰਜੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ 50% ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ 50% and 50% both. So we have to increase this characteristics of the adapted strain up to 99.9%. what we'll do we'll in the second year F1 generation ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ that is capital R and small r ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ A ਹੈਗਾ, ਰਿਕਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ A ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਕਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਕੈਪੀਟਲ R ਸਮੋਲ r ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਸਮੋਲ r, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ F1 ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ A। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੈਨ ਥਰਡ ਈਅਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ F1 ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸਿਲੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। F1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ F2 ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ BC1 ਨੋਟ F2। BC1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ, ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਵੈਰਾਈਟੀ A, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਵੈਰਾਈਟੀ A ਸਿਲੈਕਟਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ F1 ਤੇ ਜਾਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, R capital small r, if we'll cross with the smaller that is the recurrent parent A, what will happen, what will the combination, again same, ठीक है, R and R capital small r then both will the R। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਸੈਪਟੀਬਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸੈਪਟੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ R ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕਲੀ ਦਿਖਣਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਨੋਟਿਪਿਕਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਫਿਨੋਟਿਪਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਫਿਨੋਟਿਪਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਈਅਰ 'ਚ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਈਅਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ BC1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ ਟਿਲ 7th ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਅਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਟਿਲ 7th ਈਅਰ। ਤੇ 8th ਈਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 8th ਈਅਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਓਰਲੀ ਰਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੀਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 10th ਈਅਰ 'ਚ। 10th ਈਅਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਪ੍ਰੋਜਨੀਸ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਹਾਰਵੈਸਟ ਆਰ ਬਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਲਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 11th ਈਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਲੀਕੇਟਡ ਯੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈਪਲੀਕੇਟਡ ਯੀਲਡ ਟਰਾਇਲ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਚੈਕਸ। ਤੇ 12th ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਜੀਨ। That name of that gene is the dominant gene. Dominant gene means that is responsible for the resistance of the rust. So this is the how we can do the back cross method.
So all I think I'll clear this doubts of the mass pedigree and progeny and this backcross method with you in a Zoom meet on most probably Saturday. Thank you.